მოგესალმებით. მიხარია რომ ერთად ხვდებით ასეთ მნიშვნელოვან დღეს. დღეს 14 აპრილია დედაენის დღე. ეს თარიღი საქართველოში განსაკუთრებულად აღინიშნება, რადგან 1978 წელს სწორედ ამ დღეს ქართულმა ხალხმა ერთსულოვნად დაიცვა ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსი. ეს იყო ჩვენი ენის სიყვარული შთაგონებული ბრძოლის გამოხატულება. ისტორიული დღე, როცა ერმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ენა ჩვენი იდენტობის განუყოფელი ნაწილია. Bonjour à toutes et à tous. Je suis honorée de me joindre à vous en cette journée si importante. Aujourd'hui, nous sommes le 14 avril, la journée de la langue georgienne. Cette date revêt une signification toute particulière pour notre pays. C'est en effet le 14 avril 1978 que le peuple georgien, uni et déterminé, s'est levé pour défendre le statut officiel de la langue georgienne. Ce fut un acte fort, inspiré par l'amour profond que nous portons à notre langue. Une journée historique durant laquelle la nation a une fois de plus affirmé que la langue est un pilier fondamental de notre identité. კავკასიის ფრანგულ სკოლაში ამ დროს ყოველ წელს განსაკუთრებულად აღნიშნავთ. უკვე ტრადიციად ქსეულ ღონისძიებაში ჩართულნი არიან როგორც დაწყებითი, ისე კოლეჯისა და ლიცეუმის მოსწავლეები. დღევანდელი ღონისძიება ორი ნაწილისგან შედგება. À l'école française du Caucase, cette journée est célébrée chaque année avec une attention toute particulière. L'événement, devenu une véritable tradition, mobilise à la fois les élèves du primaire, du collège et du lycée. Quel que soit leur âge, tous partagent un objectif commun: faire vivre et transmettre la beauté et la richesse de la langue georgienne. La cérémonie d'aujourd'hui se déroulera en deux parties. პირველ ნაწილში მეხუთე კლასის მოსწავლეები გაგვიზიარებენ თავიანთ ნამუშევრებს, ტექსტებს, ჩანახატებსა და მოსაზრეებს, რომელიც დიდი შრომითა და სიყვარულით მოამზადეს. Dans la première partie, les élèves de CM2 partageront avec nous leurs travaux, textes, les dessins et les récits préparés avec beaucoup de soin, d'efforts et d'amour. მეორე ნაწილში კი სცენა დაეთმობა მე-9 კლასელების პრეზენტაციას ილია ჭავჭავაძის შესახებ. იმ დიდი მოღვაწის, რომელსაც სამართლიანად უწოდეთ ერის მამა. ილია ჭავჭავაძე მთელი სიცოცხლე იბრძოდა განათლების, ეროვნული თვითშეგნების გაგვიღვებას და მშობლიური ენის დაცვისთვის. მის მოღვაწეობა მოიცავს ლიტერატურას, პუბლიცისტიკას, საზოგადოების გამომხიზლებას, მას მუდამ ამოძრავებდა ერთი დიდი იდეა: ქართველი ერის გაძლიერება სიტყვით, წიგნით და განათლებით. Dans la deuxième partie, la scène sera consacrée à une présentation des élèves de 3e sur Ilia Ჭავჭავაძე. Cette grande figure à qui l'on attribue justement le titre de père de la nation, Ilia Ჭავჭავაძე a consacré sa vie entière à la défense de la langue georgienne, à l'éveil de la conscience nationale et à la promotion de l'éducation. Son œuvre embrasse la littérature, le journalisme et l'activisme social. Il a toujours été guidé par une idée majeure: le renforcement du peuple georgien par la parole, le livre et le savoir. დღევანდელ ღონისძიება გსურს გავხსნათ ქართული ცეკვით, ჩვენი ტრადიციისა და სილამაზის ერთ-ერთი ყველაზე ენერგიული გამოხატულებით. სცენაზე ვთხოვთ ნიკოლ საბიაშვილს და ბარბარე უკულავა-სპრინგერს. Nous souhaitons ouvrir cet événement aujourd'hui par une danse georgienne, l'une des expressions les plus vives et éclatantes de notre tradition et de notre beauté culturelle. Nous invitons Nicolas Sabiashvili et Barbara Ukulawa-Springer à monter sur scène.
ენა ეს პოეზიის ენა. უნდა სიდიადე, ყველა ძლიერი ლექსებში ჟღერს. ახლა სცენაზე ვიწვევთ მეხუთე კლასის მოსწავლეთა ჯგუფს, რომლებიც ქართულ ენაზე წარგვიკითხავენ ლექსებს. Merci beaucoup à Barbaré et Nicolas. La langue georgienne, c'est la langue de la poésie. La grandeur de notre langue résonne avec le plus de force à travers les vers. Nous invitons maintenant sur scène le groupe des élèves de CN2 qui vont nous lire des poèmes en georgien. Ena kartuli. Kartuli, marto ena. Kartuli, kartul rწმენა. ღმერთია ბედის წერა, ზღვაროა იმოდენა. მუხრან მაჭავარიანი. აპრილს უყვარს იაუჯი, მაის წვიმა წანწარა. კლდეს დინარის შეძახილი, ჯეჯილს წყარო ანკალა. ჭალასტვენა ბუბულისა ტყესშიავში ჩართული, მე ყველაფერს მისჩანი, ჩემი ტკბილი ქართული. ხუტაბერო. ჩემი ქართული, სიტყვა ქარგული, სამშობლოს ფიქრი და აღმაფრენა. ჩემი ქართული, რუსთველის ენა, ილიასენა, აკაკისენა, ხან ყვავილების მელი შრიალი, ხან ნიადონთა ხმატკბილის ტვენა, სიტყვა ფრთიანი, ნაპერწკლიანი, ბარაქიანი, ქართული ენა. გულუხვი როგორც თველში ვენახი, საამო როგორც შრიანი ხეთა, ჩოხო მას დედა ენას ვეძახი, მიყვარდეს როგორც მშობელი დედა, იოსებ ნონეშვილი. ქართული ენა. საქართველოს მეთებში გაგაჩინა ზენა, სიყვარულის ლექსის საძღეგრძელოს ენა, მოიმღერა დღემდის უძველესმა ტომამა, შლეგი ჩანჩქერების ნაპრალგზა ხომამ, მყინვარები დოციორ ვერც ინვალები დდომამ, ჯაგნარებში ირმის ჯოგის ნავარდობამ, უძველესმა ტომამა დღემდის მოიმღერა, მწიფე პურის ყანა ქაში როგორ ხელავს. სარკინეთში გროძემზე, როგორ ცემენ უროს და ვარსკვლავის ზღვაზე როგორ მოგზაურობს, ან თვარე ან ღამე ციხე კოშკის ჩრდილში, რა ტკბილია ფარულ სიყვარულის შიში, როცა ღამის თელებს ლხინი გაუმართავთ და როცა სიზმრების თელემენ სასთუმალთან, საქართველოს მთებში გაგაჩინა ზენა, ხმათა ხავერდების და ღმერთების ენა. ლადო ასათიანი. ორსმაშია ძველისძველად საომარი იყო ნერო, ის გადარჩა და სახელად ეწოდება საქართველო. მშობლიურად შემომწევ, შესაყვანო სახელს ვისავ, გიცავდი და გიცავმარად, გიცავდი და კლავდა გიცავ. გალაქტიონ ტაბიძე. დედაენა, ო დედაენა, შენ ჩემო. დედაენა, ო დედა ჩემო, დედაენა, შენ ჩემო. შენ ჩემო ნიჭზე ბოლო და ფრენა. შენ ჩვენი სულფუდი დოალკი, შენ ჭითა ჩვენთა თქმილო მამამო, შენ ჭითა ჩვენთა კვათა და კითა, შენ ერთი შემჩი სამარის ბირთა. ნახესავს 1000 მეგოვარს, 1000 მრუსა და მართალს, მტერთა და ძმათა, დავშორდი მორჩა, ყველა მოთავდა. შიდა ბაბუთხარ ყველა მოკდავთა, ხოლო შენ უკდავს, ხოლო შენ მარადს, შენ ერთ, შენ ვერ, გთმობ სამარის კარად. თურამზე მწამდა, თურამზე წვავდა, უტკბილეს დღეთა, უტკბილეს წამთა, უტკბესი შენ ხარ, ენო დედაო, შენ მწარავ ხინო ტკბილოსებდაო. შენ ყოვლის თქველო, ყოვლის არ თქველო, შენ გბირთა გმირო, ბრძენო ქართველო, წარსულის ძეგლო წინ გამხედავო, ქვესკელში ძრომო, ცაში მჭრეტელო, ხან ფუნჯო ჩემო, ხან საჭრეტელო. შენ აკვრის იმნო, ცრემლო სამარის. იბე Pourquoi devons-nous préserver la langue georgienne?
À cette question essentielle va répondre Nicolas Saviashvili, élève de CM2. S'il te plaît, Nicolas, la scène est à toi. მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ რატომ უნდა ვისწავლოთ ქართული ენა. ვისაუბრეთ შემდეგ საკითხებზე. ენა როგორც კომუნიკაციის საშუალება, ქართული დამწერლობის ისტორია და რატომ არის 14 აპრილი მნიშვნელოვანი. ენა ადამიანთა შორის ურთიერთობის საშუალებაა. ენის მეშვეობით უზიარეთ ერთმანეთს საკუთარ აზრებს, ემოციებს და გრძნობებს. მსოფლიოში 7000-მდე ენაა, თუმცა საკუთარი დამწერლობა მხოლოდ 14 მათგანს აქვს. მათ შორისაა ქართული, რომელიც ერთ-ერთი უძველესი და უნიკალური ენაა. ქართული დამწერლობის შექმნას მეფე ფარნავაზს მიაწერენ, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნეში მოღვაწეობდა. ქართულმა ანბანმა განვითარების სხვადასხვა ეტაპები გაიარა. ასომთავრული, მე-5-მე-9 საუკუნე, ნუსხურ-ხუცური, მე-9-მე-11 საუკუნე, მხედრული, მე-11 საუკუნიდან დღემდე. სამივე ანბანი იუნესკომ მსოფლიოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარა. ენა ყოველი ადამიანის, ყოველი ერის იდენტობის ნაწილია, რადგან ამ ენაზეა დაწერილი მისი ისტორია, ლიტერატურა, ფოლკლორი. ენის შენარჩუნება განსაკუთრებით პატარა ერებისთვის არის მნიშვნელოვანი, რადგან მათი არ ყოფნის ტოლფასია. სწორედ ამიტომ მოყვა 47 წლის წინ მასობრივი სტუდენტური საპროტესტო დემონსტრაციების საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციაში შეტანილ ცვლილებას, რომლის თანახმადაც ქართული ენა სახელმწიფო ენის სტატუსს კარგავდა. მასობრივმა სტუდენტურმა პროტესტმა კულმინაციას 1978 წლის 14 აპრილს მიაღწია, რის გამოც საბჭოთა კავშირის ცენტრალური მთავრობა იზოლებული გახდა და თბობაზე წასულიყო. ამგვარად, ქართულმა ენამ შეინარჩუნა სახელმწიფო ენის სტატუსი. 1990 წლიდან კი 14 აპრილი დედაენის დღეს გამოცხადდა. კითხვას, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი და რატომ უნდა ვისწავლოთ ქართული ენა, ქართული პოეტის გრიგოლ ორბელიანის სიტყვებით უპასუხებ. ერის ცხოვრება, მისი დიდება, მის ისტორია დასულ არსენით, რა ენა წახდეს, ერიც დაეცეს, წაეცხოს ჩირქი ტაძარსა წმინდას. ახლა კი მოვისმინოთ სალომე ლომინაძეს, რომელიც შეგვისრულებს სიმღერას თბილისზე, დედაქალაქზე, რომელიც თითოეული ჩვენგანის მეხსიერებასა და გულში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დედა, სიტყვა, რომელსაც ქართულში ღრმა შინაარსი და ემოციური დატვირთვა აქვს. დედაენა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის საფუძველია. თბილისი, დედაქალაქი, ჩვენი ერთიანობისა და სულიერი მემკვიდრეობის umთავრესი symbole. Écoutons maintenant Salomé Lominadze, qui va nous interpréter une chanson dédiée à Tbilissi, notre capitale, qui occupe une place toute particulière dans la mémoire et le cœur de chacun d'entre nous. Mère, en mots qui, en géorgien, portent un sens profond et une forte charge émotionnelle. Langue maternelle, c'est le fondement de notre héritage culturel. Tbilissi, notre capitale, est le symbole majeur de notre unité et de notre héritage spirituel. Salomé, s'il te plaît. Thank you.
მოსწავლეები კირა და სოფი და მია მოგვიყვებიან იაკობ გოგებაშვილზე, პედაგოგსა და მწერალზე, რომელმაც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან დღეს შექმნა სახელმძღვანელო დედა-ენა, რათა ქართული წერა-კითხვა არ გამქრალიყო თაობების ცხოვრებიდან. Les élèves Kira, Sophie et Mia vont maintenant nous parler de Iakob Goguebashvili, pédagogue et écrivain qui, à un moment crucial de notre histoire, a créé le manuel Deda-Ena, langue maternelle. Afin que la lecture et l'écriture en géorgien ne disparaissent pas de la vie des générations futures. თამარი და ანა კი წარმოვიდგნენ პრეზენტაციას გოგებაშვილის მოთხრობაზე, იავანა ბრახკნა, რომელიც გვიჩვენებს, როგორ შეიძლება მშობლიური ენის ცოდნამ ადამიანზე გავლენა იქონიოს და მისი ცხოვრება შეცვალოს. Tamar et Anna vont présenter ensuite en exposé sur l'une des œuvres de Goguebashvili, Café Yadnana. Une histoire qui illustre comment la connaissance de sa langue maternelle peut influencer une personne et complètement transformer sa vie. Un grand merci aux élèves de CM2 pour cette présentation enrichissante et captivante. მოგესალმებით. ჩვენ დღეს წარმოგიდგენთ პროექტს ქართულ ენაზე და იაკობ გოგებაშვილზე. ჩვენი პროექტი გავყავით სამ ნაწილად. პირველი ნაწილი წარმოგვიდგენთ მშობლიურ ენაზე, მეორე დედა-ენაზე და მესამე აიაზე. მშობლიური ენა. ქართული ენა ძალიან ძველი და უნიკალური ენა, რომელიც კავკასიურ ენათა ჯგუფს ეკუთვნის. როგორ ჩამოყალიბდა ქართული ენა? ქართული ენა წარმოიშვა ძველი კავკასიური ენებიდან. ის არ გავს არც ერთ ინდოევროპულ ან თურქულ ენას. რატომ არის ქართული ენა უნიკალური? ის არ გავს არც ერთ სხვა ენას. მისი გრამატიკა და სტრუქტურა სრულიად სხვანაირია. დიდი ლიტერატურული მემკვიდრეობა აქვს. ვეფხის ყავისფერი მე-12 საუკუნე ერთ-ერთი უდიდესი ლიტერატურული ძეგლია. 3 ანბანი აქვს. ეს ძალიან იშვიათია მსოფლიოში. დედა-ენა. ენა არის ერისული და ერისული არის მისი ენა. ხოლო დედა-ენად შეიძლება ილოცოს ადამიანმა. თბილისში მდებარეობს დედა-ენის პარკი. ეს პარკი არის საოცრად ლამაზი. აქ არის ბევრი ძეგლი და შენობა. გასაკვირია როგორი ლამაზი ძეგლებია და როგორი დეტალური. ვერსად ნახავს მშობლიური ენის ძეგლს. აია ქართული ამბავი სწავლების ყველაზე ცნობილი და მარტივი ფრაზაა, რომელიც დედა-ენას უკავშირდება. მე-19 საუკუნეში, როცა საქართველოში განათლების სისტემის განვითარება დაიწყო, საჭირო გახდა ისეთი სახელმძღვანელო, რომელიც ბავშვებს სწრაფად, მარტივად და ეფექტურად შეასწავლიდა წერას და კითხვას. აია სწორედ ანბანის სწრაფი და მარტივი ნაწილი იყო. იაკობ გოგებაშვილის დედა-ენა. 1866 წელს იაკობ გოგებაშვილმა შექმნა დედა-ენა, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და წარმატებული ანბანის წიგნია. მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა სცენას ვთხოვთ მე-9 კლასელებს. მათ ვისწრეს ერთი დიდი ადამიანის ცხოვრების გზებზე გვამოგზაურებს. ილია ჭავჭავაძე, სახელი, რომელმაც თავისი ცხოვრება ერის განათლებასა და ქართული სიტყვის დაცვას მიუძღვნა. მათი გამოსვლა სიმღერით გაიხსნება "ჩემო კარგო ქვეყანა", რომლის ტექსტის ავტორი ილია. მოდი ერთად მოვუსმინოთ ამ სიმღერას. Nous cédons maintenant la scène aux élèves de 3e, ceux qui aujourd'hui nous guideront à travers de la vie d'un grand homme, Ilia Čiavčiavadze, un nom consacré à sa vie et à l'éducation de la nation et à la défense de la langue géorgienne. იშვიათია რომ ქვეყანას ყავდეს ადამიანი, რომელსაც უწოდებენ ერის მამას. ჩვენ ეს ბედნიერება წილად ხვდა, როდესაც 1827 წლის 27 ოქტომბერს კახეთში დაიბადა ილია ჭავჭავაძე. Il est rare pour un pays d'avoir une personne que l'on appelle le père de la nation. Nous avons eu ce privilège lorsque le 28 octobre, en 1837, en Kakheti, naquit Ilia Čiavčiavadze. Mama, ჩვენ რომელი ხარ ცათაშინა მუხმოდრე კილ მობიერთ კავაშერ წინ არც ლიტრისა დიდებს თქვენ არ მინდა შეურაცხო ველოცოთ არამედ სულს მე განმეთეს ცით ჩემ სულ შეგა ნამცნები სიყვარული აღმერთოს გული რომ ერთათვის რომელს
თუნდაც გული ლახვანი კრავ გთხოვ შემოდეთ ღმერთო არიციან რაც სწორედ ამ სიტყვებით ილიამ იწინასწარ მეტყველა თავის აღგზნვა. ილია ბავშვობიდან დინჯი, გონიერი, წიგნის მოყვარული ყოფილა. მას ჰყავდა 3 და და იმდენიმე ძმა, მაგრამ 3-ვე ძმა ადრეულ ასაკში გარდაეცვალა. ოჯახში მხოლოდ ილია დარჩა ვაჟი. ბედმა ისეც არ აკმაყოფილა და 10 წლის ასაკში დედა გარდაეცვალა. ასე რომ ქართველთა დიდ ლამაზად ცხოვრება თითქოს ბავშვობიდან ცდიდა. Depuis son enfance, il a été sage et avait une grande passion pour les livres. Il y avait 3 sœurs et autant de frères, mais ces 3 frères sont morts à un jeune âge. Donc dans sa famille, il y a resta comme un fils unique. Mais cela n'était pas la fin de sa misère. Sa mère meurt alors qu'il n'avait que 10 ans. ილია თურმე ადრეული ასაკიდან წერდა. წყილების ნაყრენებით გამწერებულ 9 წლის ასაკში. დაუწერია ლექსი წყილები. Il s'avère qu'il y a écrit depuis son plus jeune âge. Amérément rongé par les piqûres des puces, il écrit le poème Puce à l'âge de 9 ans. ილიამ თბილისის კლასიკური გიმნაზიის შემდეგ სწავლა პეტერბურგში განაგრძელა, მაგრამ სამშობლოზე ფიქრი არ განერებია. ჩვენ უნდა ყოფილი, ჩვენ უნდა მივცეთ მომავალი ხალხს, წერდა ილია. Après le gymnase classique de Tbilissi, il a poursuivi ses études à Saint-Pétersbourg. Mais il n'a jamais cessé de penser à sa patrie. Nous devons brûler notre présent. Nous devons donner un avenir à notre peuple, écrivait Ilia. და მართლაც ვიდრე მუხანათურად გამოასალმებდნენ სიცოცხლეს, ქართველი ხალხის მომავალზე ფიქრს შეალია თავის გონება, ენერგია და სიცოცხლეს. Et effectivement, avant que sa vie ait été prise, il a consacré son esprit, son énergie et sa vie à réfléchir à l'avenir du peuple géorgien. ილია უპირველეს საქმედ თვლიდა ქართველთა შორის წერა-კითხვის გავრცელებას. Il a considéré comme sa première mission la diffusion de la lecture et de l'écriture parmi les Géorgiens. მაწუყაცობა უნდა მომსადგეს ბეჭიქით და სედმიწემით ცოდვითა. უნდა რამდენადაც შესაძლოა ძირეულად შეისწავლოს ევროპული მეცნიერება, წინ გაიმცვალოს ევროპის გამოცდილება და ამ თოფიარაღით შეუდგეს ჩვენის ქვეყნის საქმეს. უამისოდ იმ მოედანზე, რომელიც ჩვენ ზემოთ ვიგულისხმეთ, კაცი ერთ ბიჭსაც რიგიანად და სამკვიდროდ ვერ წარდგამს და იმ საგანს და გზას, რომელიც ჩვენ აღნიშნეთ, ვერაფერს საბოლოოდ ვერ დაამჩნევს. ჩვენის მხრით ამაზე უკეთეს საგანს, ამაზე უკეთეს გზას, უკვე სხვაგან გამოცდას და გამოყენებულს, სხვა სფერას უჩვენებთ ჩვენ საიმედო ხმათო-კაცობას, წერდა ილია. Le passage de jeune à adulte doit être préparé dans la bonne foi et entouré de connaissances. Il faut, autant que possible, apprendre les bases des sciences européennes, continuer son chemin vers l'expérience européenne et avec cette arme redoutable, s'occuper des affaires de son pays. Sans tout cela, sur le champ de bataille, dont on a parlé juste avant, l'homme ne pourra pas faire un seul pas de son rang. Et cette connaissance, ce chemin, ne prouvera finalement rien. D'un autre côté, une meilleure matière, un chemin meilleur, qui serait déjà expérimenté et utilisé, on ne pourra pas en trouver pour ce passage de la jeunesse à l'âge adulte, écrivait Ilia. ენის მამა მარტივად თვლიდა, რომ სანი ღვთაებრივი საუნჯე დავრჩა ჩვენ მამა პაპატგან. მამული ენა და სარწმუნოება. თუ ამათაც არ უპატრონეთ, რა კაცები ვიქნებით? რა პასუხს გავსცემთ შთამომავლობას? სხვისა არ ვიცით და ჩვენ კი ჩვენ მშობლიურ მამასაც არ ვუთმობდით მშობლიური ენის მიწასთან გასწორებას. ენა საღვთო რამ არის, საზოგადო საკუთრება, მაგას კაცი ცოდვილის ხელით არ უნდა შეეხოს. Le père de la nation disait justement, il ne reste de nos ancêtres qu'un trésor sacré, la langue, la terre et la foi. Si nous ne le protégerons pas, que voudrons-nous? Que dirons-nous à nos descendants? Nous n'aurions jamais permis que la langue de nos pères soit humiliée. La langue est sacrée, un bien commun, qu'aucune main pécheresse ne doit profaner. სწორედ ამიტომაც აუცილებელი იყო ქართულიანი შენარჩუნება და გამტკიცება. საბოლოოდ 1759 წლის 31 მარტს დამკისდა წესდება. მაისში კი დაფუძნებელი კრება ჩატარდა და ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება საქმიანობა შეუდგა. C'est pourquoi il était essentiel de préserver et renforcer la langue géorgienne. Finalement, le 31 mars 1879, le statut fut approuvé et peu après, l'assemblée fondatrice a eu lieu en mai. C'est ainsi que la Société pour la diffusion de la lecture et de l'écriture parmi les Géorgiens commença ses activités. ეს მდგომარეობა გათვალისწინებული ჰქონდათ წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მესვეურებს.
ისინი შეუპოვრად და მტკიცედ ცდილობდნენ ქართულად სწავლება დაემტკიცებინათ დაწყებით კლასებში მაინც. ხშირად ეს ბრძოლა უშედეგო იყო. 1883 წელს თვალეთში სკოლა უნდა გაეხსნათ. თბილისის გუბერნიის სახალხო სკოლათა დირექტორის ვინმე დარსკის წერა-კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ შუამდგომობა გაუგზავნა და სკოლის გახსნის მებართვა ითხოვა. ამ შუამდგომობაში ნათქვამი იყო, საგნების სწავლება იწარმოებს ბავშვთა მშობლიურ ქართულ ენაზე, თანახმად საზოგადოების წესების მოთხოვნისა. Cette situation avait été prévue par les membres de la Société pour la diffusion de la lecture et de l'écriture. Ils s'enfonçaient avec constance et détermination d'introduire l'enseignement en géorgien, au moins dans les classes élémentaires. Souvent, cette lutte restait vaine. En 1883, une école devait être ouverte à tous les juifs. La société envoyait une demande d'autorisation à un certain Darkis, directeur des écoles publiques de la province de Tiflis. Dans cette demande, on pouvait lire l'enseignement des matières se fera dans la langue maternelle géorgienne des enfants, conformément à l'article 3 du règlement de la société. ილია დარწმუნებული გასახება ადამიანის მთლიერი იმისთვის კი არ ამიღოს სკოლაში ჯამოს, რომ კაცური კაცი არ ცხოვრობს თავის შთამომავალს. ამიტომ როგორც პიროვნება უნდა იბრძოდეს თავის სრულყოფილობისთვის. ასევე ერიც, იგი მომვალეა განეწმინდოს მაგიარებისგან. Il y a affirmé avec conviction, l'homme, tout comme une nation entière, ne doit pas seulement manger du pain, mais pour faire vivre à ses descendants, véritable être humain. C'est pourquoi, comme tout l'homme individu doit lutter pour se perfectionner, la nation aussi le doit. Elle a le devoir de se purifier de ses vices. საქართველოს სკოლებში პირველი კლასის მეორე ნახევრიდან ეწეოდა რუსული სწავლა და ყველა საგანი რუსულად ისწავლებოდა. იანოვსკი კატეგორიულად გამოითხოვდა, რომ ეს წესი არ დარღვეულიყო. იგი ამტკიცებდა, რომ ბავშვმა მშობლიურ ენაზე უნდა აღიქვას ახალი ინფორმაცია და აუცილებელი იყო სხვა საგნის ქართულ ენაზე სწავლება. Dans les écoles de Géorgie, l'apprentissage de russe commençait dès la deuxième moitié de la première année, et toutes les matières étaient ensuite enseignées en russe. Janowski exigeait catégoriquement que cette règle ne devait jamais être changée, mais Ilia soutenait que l'enfant devait apprendre dans sa langue maternelle, et qu'il était important d'enseigner les autres matières en géorgien. მიუხედავად იმისა, რომ ილიას ბევრი საყვედურობდა, ბევრი განცხადებულად ქართველთა მტერს უწოდებდა, ის მაინც დაუღალბად იბრძოდა ენის შესანარჩუნებლად და ქართველთა უკეთესი მომავლისათვის. Même si beaucoup critiquaient Ilia et que certains allaient jusqu'à le traiter d'ennemi du peuple géorgien, il n'a jamais cessé de se battre pour préserver la langue et offrir un avenir meilleur à son peuple. ილიას აზრი ჯერ უნდა გავიგოთ ცნეულების მიზეზი და შემდეგ დავუწყოთ მკურნალობა. ამიტომაც ააშკარავებდა საკუთარი ერის მანკიერ თვისებებს, სიზარმაცეს, ამბარტავნებას, სრულსაქმიანობას. ყველაზე დაუნდობელი იყო მოთხრობა კაცია ადამიანი და ლექსი ბედნიერი ერი. Selon Ilia, il faut d'abord comprendre la cause des maladies, puis commencer le traitement. C'est pourquoi il a dénoncé les qualités vicieuses de sa propre nation. La paresse, l'arrogance, la malhonnêteté. La plus impitoyable était l'histoire. Un homme est un homme et le poème Nation heureuse. ჩვენის თარა ბედნიერი, განა არის სადმეერი, ძიმე ყალმით, ლამაზ ფალმით, მორთული და მშვენიერი, უწყინარი, უჩივარი, ქედრეკი, მადლიერი, უშფოთური, ქვემძრომელი, რიგიანი, წესიერი, ოვლად მთმენი, ვითჯორ ცხენი, ნახევრნი და ღონიერი, ჩვენს თვალათა ბედნიერი, განა არის სადმეერი, ყველა უნჯი, ყველა მუნჯი, გულჩვილი და მომფიერი, თვალაკრული, პირს ლაგამი ზომიერი. ყველა ყრუი, ყველა ცრუი, შხმადამჯდარი, გულხმიერი, მცირე, დიდი, ყველა ფლიდი, სულუტი და მანკიერი. ჩვენის თანა ბედნიერი, განა არის სადმე ერი. თვერწაყრილი, თავდახრილი, ყოვლად უქმი, უდიერი, უზღუდონი, გზამრუდონი, არ გამტანი და ცბიერი, მტრის არ მცნობი, მოყვის მომობი, გარეთ მხდარი, შინ ძლიერი, არის მქონე, არის მცოდნე, უზრუნველი და მშიერი. ჩვენის თანა ბედნიერი, კიდევ არის სადმე ერი. სწორედ ილიას დამსახურებაა, რომ ქართულ ენაზე იბეჭდებოდა ჟურნალი საქართველოს მოამბეზეთ და გაზეთი იბერია. სწორედ ილია გახდა წლების განმავლობაში წერა-კითხვის გამცემებელი საზოგადოების თავმჯდომარე.
C'est grâce à lui que des publications comme le journal Le Messager de la Géorgie et le quotidien Iveria ont vu le jour en langue géorgienne. Pendant des années, il a aussi dirigé la Société pour la diffusion de la lecture et de l'écriture et s'est beaucoup investi pour l'éducation du peuple. 1907 წლის 30 აგვისტოს ილია მოკლეს. გულმოკლი აკაკი წერდა ილიას კლეს რომ შეეძლოთ საქართველოსაც ესროდნენ. Le 30 août 1907, Ilia fut assassiné. Bouleversé, Akaki écrivait, si les assassins d'Ilia en avaient eu la possibilité, ils auraient tiré sur la Géorgie elle-même. სააქაო დატოვა ჭეშმარიტმა მოღვაწემ, მაგრამ მის სახელს დღესაც ამაყა წარმოთქვავს თითოეული ქართველი. მართლაც 1000 ცოცხალსა ბევრჯერა 10 ჯერ სჯობს ერთი მკვდარია. ვიდრე არსებობს ეს ქვეყანა, იცოცხლებს დიდი ილიას სახელი. Une véritable figure a quitté cet endroit, mais son nom est encore aujourd'hui prononcé fièrement par chaque Géorgien. En effet, un cadavre vaut mieux que 10 cadavres. Tant que ce pays existera, le nom du grand Ilia vivra. დღეს დედაენის დღე კიდევ ერთხელ შევიგრძენთ, რომ ენა მხოლოდ საუბრის საშუალება კი არ არის, ეს არის სულიერი ძაღლი, რომელიც გვაერთიანებს წარსულთან, აწმყოსთან და მომავალთან. Aujourd'hui, lors de la journée de la langue maternelle, nous avons de nouveau ressenti que la langue n'est pas seulement un moyen de communication, c'est un fil spirituel qui nous relie au passé, au présent et à l'avenir. ენა ეს არის ხმა ჩვენი იდენტობისა, ჩვენი წინაპრების მემკვიდრეობა და ჩვენი ბავშვობის გზა. ენა ეს არის ის, რაც გვაქცევს ერთად. La langue, c'est la voix de notre identité, l'héritage de nos ancêtres et le chemin de nos enfants. La langue, c'est ce qui fait de nous un peuple. დღეს მოსწავლეების შრომით, სიტყვებით, სიმღერითა და სიტყვოთი ერთ პატარა დღესასწაულად გვაქციეთ ქართული ენისადმი სიყვარულის გამოხატვა. Aujourd'hui, grâce au travail des élèves, à leurs mots, leurs chansons et leur chaleur, nous avons transformé l'expression de notre amour pour la langue géorgienne en une petite célébration. განსაკუთრებული მადლობა თითოეულ მონაწილეს, მოსწავლეებს, რომლებიც გულით შეეჭიდნენ ამ დღესასწაულს, მასწავლებლებს, რომლებმაც ხელი შეუწყეს ამ გზაზე და თქვენ ჩვენს ყურადღებიან მაყურებლებს. Un grand merci à chaque participant, aux élèves qui se sont investis dans cette fête de tout cœur, aux enseignants qui ont soutenu ce chemin et à vous, notre public attentif. გილოცავთ დედაენის დღეს, გვიამაყოს გავუფრთხილდეთ და გვიყვარდეს ჩვენი ენა, ყოველდღე და არა მხოლოდ 14 აპრილს. მეტი სინათლე, მეტი სიტყვა და მეტი სიყვარული ქართულ ენას. Bonne fête de la langue maternelle. Que nous soyons fiers, que nous prenions soin de notre langue, que nous l'aimions chaque jour et pas seulement le 14 avril. Plus de lumière, plus de mots et plus d'amour pour la langue géorgienne.